वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या शफीउल मुज़नबीन व अला आलिका व अस्हाबिका व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला फ़ी शान हबीबिही आमिरन व मुख़बिरन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह तुमी दया कर नसीब कर मदीना ऐज़ैन मजी বসে বসে দেখি পরে সোনার মদিনায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা सलातुन या सलामुन बना दो हम
हसीना को मदीना निकालो बार गुम से मैं सफीना सुरातिया अजबो रंग फरह है बहार मदीना कसबो जन्नती है निसार मदीना सलातुया अल्लाह 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 जुड़े मामना सपने देखें घर पे तार नूर मामना सपने देखें शकम मुबारक तार नूर से नूर नमरे के चिन से नूर नमरे के चिन नबी मोहम्मद रसूल नबी जी अल्लाह अल्लाह इल्लाह अल्लाह अल्लाह अरे गुनाहगारेर गुनाह जारे नबी देखले अपनाई गुनाहगारेर गुनाह जारे नबी चिनिले अपनाई दया करे देखाइबेन माया करे देखाइबेन सेहराए अनवार नबी जी अल्लाह 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि नबी चारा नहीं सहारा बोला नबी चारा नहीं सहारा जनार दुनिया वाला नबी मोदेर नायन मने नबी गलर माला नबी चारा नहीं सहारा जनार दुनिया वाला नबी मोदेर नायन मने नबी कमले वाला नबी चारा नबीर जिकिर अल्लाहर जिकिर सबसे नबी सबसे आला नूर नबी जिर गोलाम हईले मायार नबी जिर गोलाम हईले ताके बेनायार जाला नबी चा जुरे नहीं सहारा सुनार दुल
कमले वाला नबी चारा नहीं सहारा हैरा गुहा अल्लाहर हबीब नबी कमली वाला उम्मत उम्मत बोले सदा उम्मत उम्मत बोले सदा कांदने तिनी मदीना वाला नबी चारा नहीं सहारा जानर दुनिया वाला नबी मोदेर नयन मने नबी गलार माला नबी चारा नहीं सहारा नबी चारा नहीं सहारा जानर दुनिया वाला नबी मोदेर नयन मने अस्सलाम सकान الحب قصة الفصال فقلت لخمرة ناوي تعالي السلام সম্মানিত উপস্থিতি রাঙ্গুনিয়া থানার ইসলামপুর সেন্ট্রাল ইউনিয়ন হযরত মশার রহমতুল্লাহ আলাইহি জামে মসজিদ আয়োজিত আজ পবিত্র রবিউল নূর শরীফের চতুর্থ জুমা মুবারক সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম সম্মানিত হাজিয়ানে কেরাম সম্মানিত সমাবেশী ভাইয়েরা সম্মানিত হুফাজ কেরাম আলেমে দ্বীন সম্মানিত মসজিদ পরিচালনা কমিটি ভাইয়েরা এবং ছোট কচি মাসুম বাচ্চারা পর্দার আড়ালে পর্দানশীন মুস্কুরাত রহমানি ওয়া রাহমাতুল্লাহ তাআলা পর্দানশীন মা ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা শুকরগুজার করি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আপনাদেরকে আজ পাক পবিত্র রবিউল নূর শরীফের চতুর্থ জুমা মুবারকে আসার জন্য বসার জন্য সুযোগ দান করে দিয়েছেন। এর মাথাতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে একবার শুকরগুজার করি, জবান ছেড়ে দিয়ে আওয়াজ বলি আলহামদুলিল্লাহ। এর সাথে সাথে আল্লাহর মাহবুব নবী হায়াতুন নবী জিন্দা নবী নূরে ওয়ালা নবী কামলি ওয়ালা নবী শাফায়াত ওয়ালা নবী দু জাহানের বাদশা নবী হযরত আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর শুকরগুজার করি। আল্লাহর মাহবুব নবী হায়াতুন নবী আমাদেরকে আপনাদেরকে রহমতুল্লাহ আলামিন রহমতের চাদর দিয়ে আসমানের নিচে জমিনের উপরে চমৎকারভাবে রেখেছে। এর মাথাতে আল্লাহ এবং আল্লাহর হাবিবের উপর আরেকটি বার শুকরগুজার করি, চিৎকার মেরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। যাই হোক, আজকে জুমার দিন অল্প সময়ের মধ্যে আমি দুই এক কলমা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য আমি এখানে ইতি টানব। আপনারা যারা এখন পর্যন্ত বাইরে ঘোরাফেরা করতেছেন আসেন নাই, আপনারা বিশেষ অনুরোধ আপনারা তাড়াতাড়ি অতি সপ্তাহে মসজিদের মধ্যে এসে যান। কারণ আমি আপনাদেরকে প্রতি জুমাতে বলে থাকি সবচাইতে খারাপ জায়গা হলো বাজার। কি বলেন ঠিক কিনা? সবচাইতে ভালো জায়গা হলো আল্লাহর ঘর মসজিদ। কেন? আল্লাহ বলেন ওগো আমার বান্দা, আমার ঘর এত ভালো কেন বলেছি? কারণ খানে খাবার এক টুকরা অংশ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ঘর, আল্লাহর ঘর মসজিদ। উচ্চাওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমি মক্কা শরীফের মধ্যে মক্কা শরীফ নির্মাণ করার পরে যে পাথরগুলা বেঁচেছিল সেই পাথরগুলা আমাদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, খলিল মানে আল্লাহর বন্ধু, খলিল মানে কি? আল্লাহর বন্ধু। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ যে পাথরগুলা বেঁচেছিল ওগুলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নির্দেশে
ওখানে খানে খাবার ছাদের মধ্যে উঠে ওই পাথরগুলা এমনভাবে ছুটে মেলল, সারা পৃথিবীর মধ্যে ওই পাথরগুলা কি হয়ে গেল, ছিটে গেল। ওই পাথরগুলা যেখানে যেখানে পড়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওগো আমার মাহবুব নবী, যেখানে এই পাথরগুলা পড়েছে আমি কিয়ামতের পূর্বে মুহূর্তে পর্যন্ত আমি কি করব, আমি আল্লাহর ঘর খানে কাবার অংশর নকশা তুলে দেব। চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে বুঝতে হবে ওই খানে কাবার অংশ হচ্ছে এই আজকে এই মসজিদটা হলো কি খানে কাবার এক টুকরা অংশ। ও বিশ্বাস লাগে? বিশ্বাস লাগে না? বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস, হুজুর আমরা তো ঈমান চিনি না, এই মানে যাবো সব, আমরা তো ঈমান চিনি না। ঈমানটা কি? দেখো তাই ঈমানটা কি? ঈমান হচ্ছে আপনি বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে ঈমান। পরে করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আনারা বান্না ইউমিনু আহাদুকুম ওয়ান নাসে আজমাইন, বুঝতে পেরেছেন? তাহলে বুঝতে হবে ঈমানটা কোথায়। চাও একটু বুঝে দাও। তাহলে দেখো আমাদেরকে বুঝতে হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রহমতুল আলামিনকে পৃথিবীর জমিনে আগমন করিয়াছেন একমাত্র শুধু আল্লাহর বান্দা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতি মুহাম্মদের কল্যাণের জন্য। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ, ঠিক কি না? তাহলে বুঝতে হবে আমরা সেই নবীকে আমরা কি করি, মানতে চাই না। সেই নবীর আগমনকেও স্বীকার করি। কেন বাবা, নবী না আসলে আপনি কোত্থেকে আসতেন? আপনি এখানে এসে যে আমার রসুলের বিরোধিতা করতেছেন কেন? আমার রসুল যদি দুনিয়ার জমিনে তরশিম না ফরমায়াতেন তাহলে কি আপনি আসতেন? আপনি তো কোনোদিন আসতেন না। আপনি আসার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, আমি এমন একজন মাহবুব নবী পাঠিয়েছি দুনিয়ার জমিনে, সেটা এমনি এমনি পাঠা নাই, এমন তেমন নবী নয়, সেটা হচ্ছে ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, সেটা হচ্ছে আমি খুদার রহমাতুল লিল আলামিন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে সেই রহমাতুল আলামিন নবীকে মানবেন না কেন? কি বলেন? নবীর কোনো দোষ আছে? কোনো দোষ আছে? চরিত্রের কোনো আঘাত আছে? আল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। আমার আল্লাহ বলেন কোরআন পাকের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন, কুদরতুল জামানে এলান দিচ্ছেন, ওগো আমার বান্দা, ওগো আমার বন্ধু হাবিবের গুনাহগার উম্মতরা শোনো, আমি লামাকানের খুদা কুদরতুল জামানে এলান দিয়ে দিলাম, আমার বন্ধু হাবিবের কোনো দোষ নেই, কোনো চরিত্র নিয়ে কথা বলবে না। আমি আল্লাহ নিজে বলে দিলাম ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম, আমার বন্ধুর চরিত্র হচ্ছে আর সেই আজিমের মতো। আমি আল্লাহ যেমন, আমার বন্ধুর চরিত্র হচ্ছে তেমন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সন্ধ্যা লাগে খেয়াল করেন। তাহলে এবার আসুন, আল্লাহ বলেন আল্লাহুম্মা ইগফির লানা ক্বাবলাল মাউত। মরণ করব না, মরণ করব না, আনারা তাই মরণ তাই যাবেন না, তাই না তাই কোন মরে জঙ্গ করিব কত দূরে তো বলে আজিয়ে মরে যাইমা কি আজিয়ে কি খানা পিনা করে নাকি না খাই মরে যেতে হতে না এন হইতি না। আল্লাহ হতে কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত। ও আমার বান্দা, আমার রাসূলের সৈন্য উম্মত, আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, মতের শরব পান করতে হবে। আজকে মরার কথা বলতেছি না বাবা, ভুল বুঝলে হবে না। একটু কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখুন। আল্লাহুম্মা ইগফির লানা ক্বাবলাল মাউত প্রথম নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে ওয়ারহামনা ইনদাল মাউত। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে ওয়ালা তুআযিবনা বাদাল মাউত। চতুর্থ নম্বর হচ্ছে ওয়াতাকাল্লালু মিনাদ দুনিয়া ফাকিনাল মাউত। পঞ্চম নম্বর হচ্ছে ওয়ালা তুহাসিবনা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। আল্লাহ বলেন ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। চিকার মেরে হতরা আমার মত দেখছ, মতটা আমাদের শাহী রোগের চাইতেও অনেক আছে। আপনি হাত দিয়ে পিছনে শাহী রোগ দেখতে
যতগুলো সময় লাগবে এর চাইতে আরো করিব, করিব মানে কাছে, বলে করি বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে কি আর করবো বাবা? তাহলে এবার আসুন হযরতে আল্লামা আব্দুর রহমান সফুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি নুজহাতুল মাদারিসের ভিতরের মধ্যে একটি হাদিস শরীফ নকল করতেছেন। আমার মুখে মুখে একটু আওয়াজ দিয়ে পড়েন। ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান হাফারা কবরান বানাল্লাহু কবরান ফিল জান্নাতি, বলে করি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর মাহবুব নবী, হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, নবুয়তের জবানে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ঘোষণা দিতে লাগলেন, ওগো আল্লাহর বান্দা, আমি আল্লাহর দুষ্ট হাবিবের উম্মতরা শুনাম, এক মুসলমান ভাই আরেক মুসলমানের খবর যদি করে থাকেন, আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিতে লাগলেন, আল্লাহ বেহেশতে তুমি বান্দার জন্য, আল্লাহর হাবিবে তুমি উম্মতের জন্য একটি কবর হবে। চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনারা যদি একজন মানুষ মারা যায়, ইন্তেকাল হয়, আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে বলার আগে যদি কবর করতে চলে যাও, 41টি কবর করার পরে আপনার কবর এমনি এমনি করে যাবে, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। 41টি সবার আগে করতে হবে, মাসালা কেন করবেন? এরপরে দেখেন, আপনি যদি ওই ভাইয়ের কবরকরণ করেন, আপনি যখন ইন্তেকাল করবেন, আপনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন, তখন আপনাকে টেনশন করতে হবে না, পেরেশানি ভোগ করতে হবে না, আপনার জন্য কোনো ভয় হবে না। আরেকজন আল্লাহর বান্দা এবং রাসূলের উম্মতকে আপনার কবর করবে। এখানে দুনিয়ার মধ্যে না আপনি কবর করেছেন, আমার রাসূল বলেন বেহেশতের মধ্যে ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি, যেটা জান্নাত আছে, 8টি জান্নাত আছে, 8টি দরজা আছে, 8টি স্তর আছে, ওই জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন লামাকানের খুদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নিজের কুদরতুর হাতে তুমি বান্দার জন্য স্পেশাল একটি কবরকরণ করবে, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আপনি করবেন না কেন? লাভ আছে কি না? লাভ আছে, খেয়াল করবেন বাবা। এবার আসুন দ্বিতীয় নাম্বার, মৃত ব্যক্তিকে যারা গোসল দেয় না, গোসল দিতে ফেলানি মনে হলো না সাই, গোসল বুদ্ধি ফেলাইনি আল্লাহ তোমার মানে বুঝবো কেরাত দেয়, তো তাই লাগাই ফেলি বুঝে কেরাত দেয় তেমন নাই, কেয়ার লাগবে খোদার একটা জমা আছে। তাহলে শুনাম, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে কি হয়? আল্লাহ নবী ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ঘোষণা দিচ্ছেন, খারাজা মিন সুনুদিহি, বড় করে সুবহানাল্লাহ। খারাজা মিন সুনুদিহি, খারাজা মানে বের হওয়া, কি বের হওয়া? হুজুর কি বের হবে এটা তো শুনি নাই, এটা তো জানতেছি না। তাইলে শুনুন, খারাজা মিন সুনুদিহি মানে আপনার গুনাহ বের হবে। হুজুর কেমন করে বের হবে, কীরকম হবো? আমি তো এখনো গুনাহ করেছি চার দোকানে বসে বসে, আমি এখনো ইন্নাল ফাহিশাতা, আমি ফাসিক কথা বলেছি, ফসারা কথা বলেছি, ঠাট্টা বলেছি, মস্কারি করেছি। হুজুর একটু বলে দেন না কিভাবে গুনাহ বের হবে, এই গুনাহতে আমি কেমন নিষ্পাপ হয়ে যাব? তাহলে একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো বাবা। খারাজা মিন সুনুদিহি, আল্লাহর নবী ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, গুনাহ বের হবে তুমি মায়ের গর্ভ থেকে যেরকম এসেছো নিষ্পাপ, এর চাইতে চমৎকার ভাবে নিষ্পাপ হয়ে যাবে। চিৎকার বোঝাতে পেরেছি? খেয়াল করবেন। তাহলে এবার আসুন, ওয়ামান কাফানা মাইয়ুতান, আল্লাহ নবী ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ওয়ামান কাফানা মাইয়ুতান, ওয়ামান কাফানা মাইয়ুতান মানে কি বলতেছেন? যারা খাটের মধ্যে তুলে
ওনারা মুদ্রা হাইটটা তুলুন না নাকি বাজারে গুলো করে নিয়ে দিয়ে তুলো না অনা মহিলা তুলি মুখ দিয়ে সাইন বাজি আল বায়াল বন্ধুয়াল গভীর মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখলাম মশলা ইন ওয়াস না ইন মশলা খেয়াল রাখতো ইন মধ্যে নুন মরিচ বেকিং আছে খেয়াল রাখতো তাহলে বাজি আল কথা মান এটা কোনো মিশা না হাদিসের ভিড় নাই বারাত সাইন ওয়াম আল্লাহ নবী ইরশাদ ফরমাচ্ছেন ওয়ামান কাফানা মাইয়ুতান যে আল্লাহর বান্দা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতি মুহাম্মদি একজন বান্দা যে মুদ্দারকে মাইয়ুতকে যে ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছে মারা গিয়েছে তাকে ভালো করে গোসল দিয়ে ওয়ামান কাফানা মাইয়ুতান ও মাইয়ুতকে ভালো করে কফনের কাপড় পরার জন্য যখন হাতটার মধ্যে তোলা হবে তখন কি হবে তখন আল্লাহ বলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতে কবরের ভেতর একটি জান্নাতের কোরতার ড্রেস পরাবে বলে করি বলুন সুবহানাল্লাহ আর যখন মইতুরে কি করিবা খাইতে তুলিবা তুলিয়ে আর বাদামকে ফটো শুক্রবার আর খারাপ আতর লাগাই আয়টা দিয়াই আসতে থেকে দেখি আবার কেন করে দিয়া যায় আল্লাহ এবার হায়াতুম মাকে বরকত দান করে কামিন হও না অনার হায়াত তো আল্লাহ বরকত দান করে কামিন হ যারা নমাজি তার হায়াত তো বরকত দান করে কামিন হ তাহলে বাজি আল কিয়াল গরম আমি বলতে চেয়েছিলাম যারা খাদ্যের মধ্যে তুলেন ওই লাশকে মেহমান বানাবে দুলহান বানাবে এটাও ঈদের দিন খুশের দিন ওনাকে যখন সাজাবে সুরমা লাগাবে সুরমা লাগাবে না লাগাবে সুরমা লাগাবে আতর লাগাবে যারা এগুলা লাগাবে এরপরে যখন কফনের কাপড় ভরাবে কাপড় ভরাবে মিয়া বইনি ভাষা ভরাইবা মর তৈরি তিন ভরাইবা হয় না মিয়া ভয়তে বুঝে ভাষা না বুঝ মর তৈরি বুঝে তিন দুনিয়ার মধ্যে এত লাজারি করত দে বিরিয়ানি দেখলে দূরত দে ইজন ব্যাকুন বহুত পিছিয়ে যাবি গই মায় বলে হুয়া হইতো নো হুয়াই বলে বাপ হইতো নো মায় বলে মা জি বলে মা হইতো নো কের কে হইতো নো দে এন সময় মধ্যে তাকিব দে ইবেন মাত্র শুধু আর দয়াল নবী আল্লাহর মাহবুব নবী বলে করে সুবহানাল্লাহ তাহলে বাজি আল কথা খেয়াল করেন তাহলে যখন যখন ফরাইবা আল্লাহ দে ও আমার বান্দা শোনো তুমি কাফন আমার বান্দাকে সাজাই ফরাই দুলহান সাজাই আমি আল্লাহ আমাকে দরবারের মধ্যে পাঠিয়েছ আমি কি করব জানো আমি করব কি জানো আল্লাহ আপনি কি করবেন একটু বলেন না ওয়ামান কাফানা মাইয়ুতান আপনি যখন আমার বান্দাকে যখন সাজাই ফরাই যখন খাদ্যের মধ্যে তুলে খাবার ফরাই যখন দুলহান বানিয়ে যখন কবরস্থানে গুরুস্থানে দিয়ে আসবে আমি তুমি বান্দার জন্য একটি স্পেশাল নিয়ামত আছে সেটা হচ্ছে তুমি ইন্তেকাল হওয়ার পরে ওই কবরে তোমার জন্য একটি আমি জান্নাতি পোশাক নির্ধারিত করব এটা তো ভরাই দিবি 40 টাকা খরচ আসিবে হয় না আর বেজিতে হলে হয়তো এই বহু নদীর কথা মরি গিয়ে হয় জানাম না হয় তে 1200 দিয়ে হয়তো 700 দিবি ফেলা এলে বন্ধ কার বন্ধা আছে না বজিত না বন্ধা ইউন তাই নিনুল আল্লাহ রহমতের উদির মরণের ঘরে কইতার বিদে বইনফুত 1200 টাকা তুন দে 700 দিলি 500 টাকা দজম গজুস খন বেরাম বাইরে হ্যাঁ তখন দি বাইরে বুঝে ইয়েন দি বাইরে বুঝে শুক্র বাইরে বুঝে হয়তো ওয়ার বাবা উল্টো সরাই গে ইউজুর অনেক কেন আইন না আর বাবারে কেন তো বাবার না খোঁজে কিয়া খোঁজ উল্টো সরাই গেছি উল্টো সরাইবার আগে তো তুই নো আইও ফুট এখন কি লেস শুধু তোমার বাবারে তো বাগারাই বেল্লাই খোঁজ আর বাপ তো কয়ে যাই যাই দিনে গেছি আল্লাহ খদ্দ বন্দা তোর বাপ যাই যাই দিনেই দেন আই তোর বাবারে এমনভাবে তোর বাবার জান কবজ করবা যে জান তোর বাবার মধ্যে দুনিয়ার জমিনের সমস্ত অভাব অনটন দূরীভূত হবে চিৎকার মারবেন সাইন ওই মরিদে তুলাইলি তো বাগানে নেই মুলি সাহরে তো বাগানে হতে বাতার টাইম মুত মুলি সাহরে তো বাগানে নিবে দে ওই টাইমত যে টাইমের মাই দিবেন নিজে মুলি সাহকে সওয়াল করি তারে কি হন হতা করতে ইয়া আর তো বাগানে নিজে হতে আর বাবা মা আর বোন যাতে শুনে গই অমাদু কেন মাতো না মাদু
মাছি ঢুকে রাখতে বাইরে ও বেটা তাওবা না আত-তাওবাতুন নাসুহা ও আল্লাহর বান্দা রাসূলের উম্মত এমন তওবা করো যেই তওবা হচ্ছে আত-তাওবাতুন নাসুহা যেই তওবা আমি আজকে করেছি আমি যতদিন পর্যন্ত হায়াতে জিন্দেগি পৃথিবীর জমিনে বাঁচি থাকব এতদিন পর্যন্ত ওই কাজ করব না ওই কাজ থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে আত-তাওবাতুন নাসুহা চিৎকার মেরে বলুন তাহলে বাজি আমি বলতে চাইছিলাম কি আপনি যদি এখানে যদি ওনাকে হাঁটতে তুলে যদি একটি ড্যালেজ ফরাই দেন হত্যার কথা বানাই মুদ্রা হত্যার কথা বানাই না কে লাগবে অনেক হত্যা যদি মুদ্রা করে এটা ফরাই উদয় আল্লাহ কথায় তোমারে দুনিয়ার হত্যা হইবে না 1200 500 অজম করি 700 দিন দিবে না আয় ফরাইম দিবে ফাদাখুলি ফি ইবাদ ওয়াদাখুলি জান্নাত আই স্পেশাল জান্নাত তুন আই জিব্রাইলের মাধ্যমে তো আল্লাহ যোগ্য হত্যা লাইকুম হত্যাইবে তুই যখন খবরের মধ্যে জীব আর বন্ধ হলে আর মাহবুবের যখন ও আমার দিনুকা হয়ে রে রসুল হাজাবি হাজার রসুল যখন হইবা আর নবীরে যখন চিনতে পারিবা তখন আমি আর দেরি করব না তোমাকে ওই বেহেশতের জান্নাতি পোশাক পরিয়ে দেব চিৎকার এবার দেখে তুমি ভরা দেবে তুমি ভরা দিবি শেষ আর দুনিয়ার 500 কাই আসা তুমি হিনাম করবো না খেয়াল রাখো তো এবার আজিয়াল ভাইয়াল বন্ধু আর কি বলতে চেয়েছিলাম 4 নম্বর সময় সংকীর্ণ হয়ে গেল আল্লাহ নবী ইরশাদ ফরমাছেন ওয়ামান আজ্জাহা হাজিনান 3 দিনবার সুখ পালন করে না আমার কি করে না আমার মরে যাবে 3 দিনবার যারা অন্য আকিদের আছে আর কি এটা আসার দিনে না করে কয় দেখি নেই তো কোনদিন আছে 5 দিনের দিন গরু জহরাই মজ্জ হারাই দিন 2 জবাত খাবাই দেনা বাজি খায় না দেনা 5 দিন না লগজ্জ হাদিস শরীফ মধ্যে আন নবী ইরশাদ করে দেন হাদিস শরীফ মধ্যে খতবা 5 দিন না করিবে দেনা 8 দিন না করিবে দেনা আন নবী খতে আহাদুন ইসনানে সালাসাতুন আরবাতুন কদিন 7 দিন করিবে দেখ ওনারা করেন না 7 দিন না করেন না আর রাসূলের সুন্নাত পরে করি সুবহানাল্লাহ তাহলে বাজি আমি বলতে চেয়েছিলাম এখানে বলতেছেন 3 দিন বা 4 দিন সুখ পালন করেন হবে 3 দিন বা 4 দিন সুখ দিবস পালন করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই বান্দাকে আল্লাহ ওই মানুষকে ওই আল্লাহর বান্দা রাসূলের উম্মতকে তাকওয়ার লেবাস পরিয়ে দেবে চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ তাকওয়ার লেবাস মানে বুঝুন না ও আল্লাহর প্রতি ঝুঁকিয়ে আল্লাহর প্রতি খোপ মানে ভয় হওয়া ওনারা বাংলা কথা না বুঝে খোপ মানে কি ভয়েরই ডরেরই খোপ আল্লাহর প্রতি কি আইব ভয় আইব এখন খোপ আইব এরপরে দিয়ে রে এখন ডর আইব আল্লাহ করতে হয় তোমার তাকওয়ার লেবাস পরাই দিও তাকওয়ার লেবাস মানে এখন কি ভয় আইব রে আল্লাহরে মানিবে দে আয় অবুক আয় ফালতু খামত চাইতেন না খারাপ খামত চাইতেন না অবুক আল্লাহ আর কি করিব খবর দিলে শাস্তি দিব এর লেখান ভয় আয় রে কি করিব ভয় নিয়ে নেড়া তোমার হৃদয়ের ভিতরে বিরাজমান করিব ইয়ে না তোমার বড় হবো দেখি তুই কে না যাই ছড়ে যাবি ও আমার দেখালাও কেন আমি না তুই মসজিদ যা তখন যখন ইমাম সাহেব যখন কইব হাইয়ার আসসালা হাইয়ার আল ফালা আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম এ কথা খন মাত্র ইমাম সাহেব অনতুন মনোবুতে লক্ষ লক্ষ টিয়া কেন গুজরিদার গুফানলার খালো দিয়ে রে অনাথ দেরি করতে না আদিকে তাড়াতাড়ি লম্বা লম্বা খাই দিয়ে রে ছোট ছোট খুঁজে খাই দিয়ে রে মানে আল্লাহর ঘর মসজিদও দায় আল্লাহর কাছে তুই না তুলে দিয়ে খাঁদিবে দে আল্লাহ আয় 1 বছর তোন আয় আজ 60 বছর পর্যন্ত বহুত নাফরমানি করছি ও খুদা আয় আজ তুন শুদ্ধ ইজার কুদি আর মৃত্যুর কাল মুহূর্ত পর্যন্ত যা খায়াত তান না খুদা আর বাজারের মধ্যে লাইকুন এ খায়াত তান পর্যন্ত আর আল্লাহ অনেক সিরাতুল মুস্তাকিম অনেক রসুলের সুদাফত মধ্যে চলিবার মতো তৌফিক দান করা মরে করি সুবহানাল্লাহ কে আল্লাহ এলে সবাই হইতো আল্লাহ তোমার আল্লাহ মাফ করিব এরপরে কি হয় সোম ইমামে আল্লামা
তাবরানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর মাহবুবুল ফুসাল্লি ও আল্লাহর প্রিয় নবী হযরতে আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জিনিস মানুষ বেশি বেশি করলে জান্নাতে যাবে? বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ফুসল দিবেন নাম কি? আয় সুস্থ মানুষ